We are glad to be here, and we look forward to see India as the next big giants of the world. Uh, Therefore, we are here developing many different areas and bringing the movies to the world. And the first place we are going to is China, and according to our plan, in October we'll be announcing our cooperation with Jackie Chan to start working with India towards the world. Thank you. And with Ferric, we are going to launch special technology from um, virtual reality add into the movies. Virtual reality has been used before, but actually, Ferric comes from Hollywood, and therefore many special technology will be included in our coming up movies. Thank you. Everyone to having me here. I'm great to join the Rama event. And as we know, the technology always uh, is a great tool for filmmakers, from computer graphics and a special effect. Now we have the key technology, VR. It will give filmmaking a revolution towards in the future. Before we see the movie just from the flat screen, but now we have the 360 degree, and it will change the people to watching the film. Before we go, okay, watch a movie, but in the future we're gonna see tell people to say, did you experience the movie? Because in a VR 360, we every viewer will have a multiple perspective with a different view. So it also gives the audience to have a different storytelling experience. As the company, I'm glad to announce we are glad to merge the company which Mr. John has here in India to bring the industry into the US capital market. I believe it will be extremely successful. Thank you very much. నేను అమృతం సీరియల్ చూసినప్పటి నుంచి ఆయన ఫ్యాన్. నేను ఆయన కాపీ కొట్టాను ఒక సినిమా, ఆయన ఇంతవరకు ఆయన చెప్పలేదు. పిల్ల జమీందార్ అని ఒక సినిమా చేశాను నేను. అందులో అమ్మిరాజ్ అనే క్యారెక్టర్ నేను ఆయనను చూసి కాపీ కొట్టాను. సో ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్, హిస్ రైటింగ్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్టింగ్. హీఈస్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ గాయ్. అంటే హీ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ విచ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. అది అది సాధ్యం కాదు, కానీ ఐఎమ్ ట్రయింగ్. ఎవ్రీ డైరెక్టర్, నేను ఇంతవరకు పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఫ్రమ్ శేఖర్ కమ్లా, నీలకంఠ గారు, లేకపోతే చైతన్య దంతులూరి అయినా, కాంచి గారైనా, ఎవ్రీ వన్ ఐ లెర్న్ సంథింగ్ ద అదర్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో కాంచి గారు గేమ్ మీ లాడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బై, అంటే ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ద వే హీ ట్రై టు లైక్ అ ఫాదర్ హూ ట్రై టు టీచ్ హిస్ సన్, అంత ఓపికతో పేషెన్స్తో. ఆయన కోపం వచ్చేది, కోపం వచ్చినా ఆ కోపం నీటి బుడుగులా ఉండేది. మా సీత గారు ఆల్వేస్ షీ యూస్ టు బీ దేర్ టు హ్యాండిల్ మీ అండ్ సే ఓకే అయిపోయింది కమన్ అలా. సో ఐ హ్యాడ్ ఫన్ వర్కింగ్. ఈవెన్ ద హీరోయిన్ సూపర్. కాంచి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా 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 నేర్చుకోవాలని ఉంది. సో అవకాశం దొరికితే మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమా చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So thank you all for coming here. Um, I'm really glad that I'm associated with such good project, a good team, and that's what I think every debutant wants. Firstly, foremost, I would like to thank Kachi sir for giving me this opportunity to be a part of this project and giving me so much scope to act and perform, and let me do explore as an actor, and I think that's very important. And he's always been there guiding me exactly how to perform and been very particular, and that's actually really, really made me learn a lot. And obviously, Sita ma'am, she's really always been there, very encouraging. These two people have always been there backing me up for this project. And the entire team, everyone's been really supportive, and it was great fun shooting. So the experience overall was brilliant. The production house, congratulations for the launch. And hope to work with them in the near future again. So thank you so much. చాలా చాలా హిట్ అవ్వాలని మెయిన్గా కోరుకునేది మా అన్నయ్య గురించి అండి. కాంచి తను చాలా చాలా సంవత్సరాల నుంచి తన డ్రీమ్ ఇది, తన కళ డైరెక్టర్ అవ్వాలని. ఇన్నాళ్ళకి నెరవేరింది. చాలా చాలా సంతోషం ఉంది కాంచన. ఐ హోప్ నువ్వు చాలా చాలా బాగా తీసుంటావని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి నీ కోసం, ముఖ్యంగా నీ కోసమే. అండ్ పేరు రావడంతో పాటు
నేను నమ్మి ఈ డబ్బు పెట్టిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. అండ్ షో టైం టైటిల్ చాలా బాగుంది కాంచన. అండ్ ఫస్ట్ లుక్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చాలా సినిమా ఎక్కడ మిస్ అయిపోతామని తొందరగా అందరికన్నా ముందు వచ్చేసిన ఇద్దరు కనపడుతున్నట్టుగా ఉంది దాంట్లో. అదే ఆతృత మా అందరికీ కలగాలని, అంటే ఏ ఆతృతోటైతే సినిమాకి వెళ్తామో అంతే అద్భుతంగా సినిమా ఫైనల్ ఎండ్ దాకా చూసి చాలా సంతోషం పడాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. నమస్కారం అండి. బిఫోర్ ఐ కమ్ టు ద ట్రైలర్కి వచ్చే ముందు ఆల్ ద బెస్ట్ రామా రీల్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి. ఫస్ట్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేశారు ఆయన్ని నిన్న కలిశాను. ఆయన స్టార్ట్ చేస్తున్న, ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఇట్ వాజ్ చాలా బిగ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి. సో అండ్ సినిమాల్లో మా అన్నయ్య సినిమా ద్వారా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఐ ఆబ్వియస్లీ హోప్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ మై ఓన్ రీజన్స్. మా ఫ్యామిలీస్లో మేము 13 మంది కజిన్స్ అండి. పెద్దన్న అందరికన్నా హెడ్. బట్ నెక్స్ట్ చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఇంటర్వ్యూలో, పెద్దన్న కింగ్ లాగా అయితే పక్కన మినిస్టర్ లాగా కాంచన్ ఉంటాడు. పెద్దన్న కలవాలన్నా కూడా మా కాంచన్ ఉంటాడు మధ్యలో. మా అందరికి భయం చిన్నప్పటి నుంచి కాంచన్ అంటే. ఎక్కువ తిట్టేవాడు, ఏమన్నా తప్పు చేస్తే నిర్దాక్షిణ్యంగా తిట్టేవాడు. అండ్ షో టైం అన్న వెంటనే నాకు ఇమీడియట్గా సింక్ అయిందంటే షో టైంకి మాకు బాగా లింక్ ఉందండి. చిన్నప్పుడు నెలకు ఒకసారే పంపించేవారు సినిమాకి, నెలకో 2 నెలలకో కూడా సరే గుర్తులేదు. చాలా రేర్గా వచ్చేది సినిమా ఛాన్స్. సో సినిమాలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ. సో కరెక్ట్గా సినిమాకి బయలుదేరే ముందు ఇంకో కజిన్ ఉండేవారండి, రాజీ అని, రాజన్న. సో అందరం బయలుదేరి సినిమాకి కరెక్ట్గా బయలుదేరుతున్న టైంలో మా రాజన్న బాత్రూమ్కి బయలుదేరేవాడు అండి. ఇమీడియట్గా మా కాంచన్కి విపరీతమైన కోపం వచ్చేది. బండ బూతులు తిట్టుకుంటూ ఉండేవాడు, దారంతా తిడతా ఉండేవాడు. సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి ఈడు వస్తాడో రాడో, ఎదవా ఈడితే ఎప్పుడు పెట్టుకోకూడదు, అసలు ఎందుకు వస్తాడని చెప్పి తిడతా ఉండేవాడు. సో షో టైం అన్నది మాకు చాలా చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక టెన్షన్ అండ్ ఎక్సైట్మెంట్ రెండు కలిపిన ఫీలింగ్స్ అసోసియేట్ అయిన నేమ్ అది. షో టైం మాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక అడిగిన వెంటనే అది గుర్తొచ్చింది. అండ్ మా అందరికన్నా, మా కుటుంబంలో అందరికన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జబుల్, ఎక్కువ మెమరీ, మా చిన్నప్పుడు సంఘటనలు కూడా మేము మర్చిపోయిన ఏమన్నా ఉంటే మాకు గుర్తు చేసేది కాంచన. నాలెడ్జ్ ఏ విషయం గురించి అయినా, ఎనీ టాపిక్, ప్రపంచంలో ఎనీ సబ్జెక్ట్, అంటే ఏదైనా ఒంట్లో బాగోలేకపోతే ఏదైనా శరీరంలో పార్ట్, దానికి మెడికల్ నేమ్స్ ఏంటి, దానికి ఎందుకు తప్పు వస్తుంది, దానికి తీసుకోవాల్సిన మెడిసిన్ ఏంటి, అలాంటి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే ఇన్ఫైనైట్ నాలెడ్జ్ అండి. తనకి సర్వజ్ఞుడు అని పేరు పెట్టుకున్నా. అంటే ప్రతిదీ ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అని మా ఇంట్లో పెట్టుకున్న పేరండి. అండ్ నాకు ఇంకోటంటే, నేను చెప్పలేదు కానీ, చాలాసార్లు చెప్పలేదు కానీ, ఎర్లీ టీన్స్లో, టీనేజ్లో నేను పెద్ద సినిమా హీరో అయిపోదాం అనుకున్నాను. ఎలా అయిపోవాలో తెలీదు, బట్ అయిపోవాలనుకున్నాను. అండ్ అయిపోవాలని చెప్పి నేను చేసేది ఏంటంటే, ఎక్కడో ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో కూర్చొని పూజలు అవి చేస్తూ ఉండేవాడిని. సో ఎలా అవుతామని తెలియదు, ఏం తెలియదు, బట్ ఏదో అయిపోతామన్న దీంట్లో గుడ్ నమ్మకంలో ఉంటే, అది బయటికి ఎవరికన్నా చెప్పాలంటే సిగ్గు. మళ్ళీ సినిమా హీరో అవ్వాలని ఉందంటే చెప్పడానికి సిగ్గుగా ఉండేది. సో ఒకసారి కాంచన నన్ను కూర్చోబెట్టి, ఎరా అసలు నువ్వేంటి లైఫ్లో ఏమవుదాం అనుకుంటున్నాను అని అడిగాడు. అంటే అది సినిమాల్లో కొంచెం హీరో అదని. అంటే ముందు దాన్ని నవ్వకుండా, తిట్టకుండా, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తిట్టి కంచిన, ప్రతిదానికి తిట్టి కంచిన, తిట్టకుండా, సరే హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నావు కదా, ఆ పల్లెటూరులో కూర్చొని నువ్వు ఎలా హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నావు, హీరో అవ్వాలంటే ఎక్కడైతే నీకు హీరో ఛాన్స్లు వస్తాయి ఎక్కడ కదా ఉండాలి, నువ్వు పల్లెటూరులో కూర్చొని ఏం చేస్తావు, ఏం పని చేస్తున్నావు, పోనీ హీరో అవ్వడానికి నువ్వేం పని చేస్తున్నావు చెప్పాను. ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ లేదు. సో హీ వాజ్ మై గైడ్. నువ్వు జీవితంలో ఏదన్నా అవ్వాలనుకో, నువ్వు సినిమా హీరో అవ్వాలనుకో, ముందు సినిమాల్లోకి వచ్చి పనిచేయి, అక్కడెక్కడ కూర్చొని పల్లెటూరులో తిరగడం కాదని చెప్పి నన్ను మళ్ళీ మెడ్రాస్ రప్పించి మళ్ళీ సినిమాల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి కారణం అయ్యాడండి. సో హీ వాజ్ మై గైడ్. సో అలాంటి కాంచన, వి ఆల్ నో, మా అందరికన్నా చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్న కాంచన ఎప్పుడు డైరెక్టర్ అవ్వాలి. బట్
నెవర్ టూ లేట్. ఇప్పుడు వచ్చిన ఫస్ట్ షో టైంతో అవుతున్నాడు. అండ్ నాకు చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడు, ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడు, ఎలా డీల్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే నేను చేసిన సినిమాలన్నింటినీ హీ కెన్ క్లియర్లీ రిప్ అపార్ట్ అండ్ షో ఏం మిస్టేక్లు, ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్లు చేశాను, ఏ విధంగా చేసుంటే బాగుంటుంది అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్తాడు తను. సో చాలా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడని చెప్పి. అండ్ థ్రిల్లర్ తీసుకున్నాడు. నాకు ఫస్ట్ పోస్టర్ చూసిన వెంటనే నాకు చాలా నచ్చేసింది షో టైం, ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్. షో టైం కంచన్తో నాకున్న రిలేషనో ఆర్ షో టైంతో మాకున్న రిలేషనో, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ జస్ట్ సినిమాలోకి ఎంటర్ అవుతున్న ఇద్దరు ఆబ్వియస్లీ కపుల్, హీరో హీరోయిన్. వాళ్ళు చూడండి మనకు కనపడుతుంది ఎదురుగున్న సీట్ మీద ఉన్న బ్లడ్ స్టెయిన్స్, రక్తపు మరకలు. సినిమా సీట్ల మీద రక్తపు మరకలు చూడడం. సో ఇట్ వాజ్ క్వైట్ థ్రిల్లింగ్. నాకు ఫస్ట్ ఈ రోజుల్లో ఉన్న కాంపిటీషన్లో వస్తున్న వందల సినిమాల్లో ఫస్ట్ లుక్తోనే ఈ సినిమా అట్లీస్ట్ అంటే అబ్బో అద్భుతంగా ఉందని కింద మీద దొల్లిపోయినా ఈ సినిమా ఏంటి, ఏదేదో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందన్న ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే ఆడియన్స్ వాళ్ళకున్న వేల ఆప్షన్స్లో మనం తీసిన సినిమాకి రారు. సో ఫస్ట్ లుక్లోనే ఆ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు విత్ ద పోస్టర్. సో అండ్ కంటిన్యూడ్ విత్ టీజర్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే ఎందుకు వస్తారని అడుగుతుంటే సినిమాకి కాకపోతే ఇంకెందుకు వస్తారని కొంచెంసేపు చిరాకు పడ్డాను. బట్ టీజర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి. సినిమా ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ మనం గమనించంగానే అంటే పట్టించుకోగానే సినిమాకి రకరకాల రీజన్స్కి వస్తారు. బట్ వెనకాల ఆ కాళ్ళు చేతులు కట్టేసిన అమ్మాయి వెరీ ఇంట్రీగింగ్, ఏదో ఉంది అన్నది. ఎగ్జాక్ట్లీ టీజర్ ఎలా అయితే ఉండాలో అలా ఉంది టీజర్. సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, ట్రైలర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ విష్, ఐ హోప్, ఐ ప్రే అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ టు బి అ వెరీ బిగ్ సక్సెస్. రాజమౌళి చెప్పినట్టు కాంచి ఎప్పుడో తనకున్న నాలెడ్జ్కి ఎప్పుడో డైరెక్టర్ అవ్వాలి. బట్ దేనికైనా ఒక టైం ఉంటుంది. ఈ షో టైం అనేది తనకి షో టైం, తన టాలెంట్కి షో టైంగా నేను భావిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ కాంచి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సుధీర్ గారు. నేను అంటే మ్యూజిక్ గురించి ఏమన్నా, మ్యూజిక్ సినిమాకి కథ ఏం డిమాండ్ చేస్తూ అది ఇవ్వడమే నా కర్తవ్యం. బట్ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే నేను చాలాసార్లు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే నేను వెళ్ళే కారుకి ఎదురు వెళ్తున్న కారుకి కనీసం ఒక 30 feet డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయవయ్యా అని మా డ్రైవర్తో చెప్తుంటానండి. లేదండి మధ్యలో దూరిపోతారు, దగ్గర నెక్ టు వెళ్ళడమే కరెక్టు అంటాడు డ్రైవరు. లేదా అతను సడన్ బ్రేక్ వేస్తే మనం వెళ్ళి గుర్తాం కదా, కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇయ్యి, అది పద్ధతి అది అంటే సరే 30 feet డిస్టెన్స్ మెయింటైన్, 30 40 20. సడన్గా ఒక బైక్ వేసుకుని ఒకడు ఎవడో ఇట్లాగ మా మధ్యకి దూరి మళ్ళీ ఇట్లా ఎస్ కర్వ్ చేసుకుంటూ ర్యాష్గా వెళ్ళిపోతాడండి. అప్పుడు నాకు వచ్చే ఫీలింగ్ ఏంటంటే, నాకు సాధారణంగా మామూలుగా నా పని నేను చేసుకోవడం తప్ప వాడిని చేసి పట్టుకుని కారు ఆపి కారు పట్టుకుని చెప్పు తీసుకుని ఎడాపెడా తన్నాలనిపిస్తుంది. నాకే ఫీలింగ్ అయితే ఉందో ఈ ఫీలింగే ఈ సినిమాకి హీరో, ఈ ఫీలింగే ఈ సినిమాకి విలన్ కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెళ్తాం. 3 ఆన్సర్స్ నేను ఇచ్చినాయి. నా ఆన్సర్స్ విని కాంచి గారి ట్రైలర్ కట్ చేసినట్టుంది. ఎందుకంటే మిగతా ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరూ ముందున్నారు. కానీ దట్ వాజ్ జస్ట్ ఎ జోక్. నేను వెళ్ళేది రాజమౌళి గారు చెప్పినట్టు కేవలం సినిమా చూడటానికి మాత్రమే. చాలాసార్లు కూడా ఇక్కడ నేను రాఘవేంద్రరావు గారి థియేటర్కి టోపీ వేసుకుని ఒక్కడనే వెళ్ళిపోతాను నేను పొద్దున మండే మార్నింగ్ షో. అప్పుడప్పుడు అమ్మాయి కాదండి నా డ్రైవర్ని పక్కన పెట్టుకుంటానంటే అంతే. హీఈస్ ఆల్వేస్ మై డేట్. సో షో టైమ్ అనే ట్రైలర్ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి, ఫ్యాంటాస్టిక్. అంటే ఇప్పుడు మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే ఇట్ జస్ట్ స్టాండ్స్ అవుట్ సో మచ్. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో ద వే ఇట్ వాజ్ కట్, ద వే ఇట్ వాజ్ షార్ట్, మ్యూజిక్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. కాంచి గారు నాకు చాలా బాగా తెలుసు, కానీ ఇప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని కాంచి గారు అని పిలవను, కాంచన అని పిలుస్తానండి. ఫోన్లో మార్చేసుకుంటాను నేను. బట్ ఐఎమ్ అ బిగ్ వెల్ విషర్, సో ఇస్ మై ఫ్యామిలీ. అండ్ ఐఎమ్ విషింగ్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ ప్రొడ్యూసర్ గారు
జాన్ సుధీర్ గారు ఇప్పుడు నాట్ గోన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ టూ మచ్. ఆయన నేను ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ సినిమా అయిపోయింది. సో హీ అండ్ ఐ ఆర్ కో-ప్రొడ్యూసింగ్ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ యుల్ సీ మోర్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. బట్ ఐఎమ్ విషింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ చాలా మంచి రోజు అనడం కంటే బాగా కలిసి వచ్చిన రోజు. ఎందుకంటే తెలిసి పెట్టారో తిరిగి పెట్టారో వాళ్ళ ఫాదర్స్ డే. నా కీరవాణి రాయమాళి కుటుంబాలు అందరం ఒక కుటుంబంగా ఉంటాం. కారణం కీరవాణి ఫాదరు, రాజమౌళి ఫాదరు నా జర్నీలో 25 ఏళ్లుగా నేను చేసిన ఎన్నో పిక్చర్స్కి సపోర్ట్గా ఉండి నా సక్సెస్లో వాళ్ళు చేసిన సినిమాలు, వాళ్ళు రాసిన సినిమాలు, వాళ్ళు నాకు ఇండైరెక్ట్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. సో జర్నీ వాళ్ళ ఫాదర్స్తో స్టార్ట్ అయింది. కీరవాణి వాళ్ళ మ్యూజిక్లో కింగ్గా ఉన్నాడు. రాజమౌళి చెప్పవసరం లేదు, బాహుబలి. ఫాదర్స్ ఎంత గర్విస్తున్నారో నేను అంత గర్విస్తున్నాను. ఎందుకంటే కీరవాణితో నా మ్యూజికల్ జర్నీ నా సక్సెస్కి ఎంతో ఉపయోగపడింది. కీరవాణి వాళ్ళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నందుకు యాజ్ ఏ గురువు అనండి, ఫాదర్ అనండి, ఫాదర్గా గర్విస్తున్నాను. రాజమౌళి నా యాడ్ ఫిల్మ్స్ కానీ, నా సీరియల్స్ కానీ, ఏ విషయంలో అయినా సరే ఏదైనా డౌట్ వస్తే రాజమౌళిని అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను. రాజమౌళి వాళ్ళ మా అందరికీ ఎంతో గర్వించే పిక్చర్ తీశాడు. చాలా పిక్చర్లు తీశాడు. అందులో దేశం అంతా మెచ్చుకునే పిక్చర్ తీశాడు. దానికి యాజ్ ఏ ఫాదర్ ఇంకా ఎక్కువ గర్వపడుతున్నాను. సో ఫాదర్స్ డే నాడు నెక్స్ట్ కాంచీ కూడా ఆ లెవెల్కి వస్తాడని ఆ రోజు నిజంగా వాళ్ళ ఎంత ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇంకా ట్రైలర్ కదా చూడమన్నారు. చూడటం కదా ఆలోచింపజేశాడు. అంటే నువ్వు 10 లైన్లో చెప్పింది నేను 2 లైన్లో చెప్తున్నాను. జనరల్గా అంటే ట్రైలర్ చూస్తాం, ఫైట్స్ ఉన్నాయి, సాంగ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇది ఉంది, కామెడీ ఉన్నాడు, ఈ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు, ఆ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. ఏమైనా ఒక దెబ్బతో ఈ సినిమా చూడాలి అనిపించాడు. అంటే ఆలోచింపజేసావు. సో అక్కడే నీ ఫస్ట్ సక్సెస్. సో ఆల్ ది బెస్ట్. మీ కుటుంబానికి పెద్దగా ఉంటూ మీరందరూ పైకి వస్తున్నందుకు నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ఇందాక నుంచి ఎవరిని ఏం అడగాలో కొంచెం అబ్బాయికి బాగా చేశాడు. మీరు థియేటర్కి సినిమాకి ఎందుకు వస్తారు, నన్ను ఎందుకు అడగలేదు నాకు అర్థం కాలేదు. సరదాగా అయితే నేను థియేటర్కి వెళ్ళేది హీరోయిన్ చూడటానికి వెళ్తాను. నేను థియేటర్కి వెళ్తే నా ఈ సీట్లోనూ ఆ సీట్లోనూ ఎవరో లేకుండా ఉంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సినిమా కాన్సన్ట్రేట్గా చూస్తారు, ఏం తప్పు ఉంది, ఏంటి ప్లస్ పాయింట్ అని. అంతేగాని పాప్కార్న్కి అమ్మాయిల కోసం, పబ్లిక్ థియేటర్ ఎందుకు అమ్మాయిల కోసం, యాపిల్స్ మీకు గుర్తు రావడం కోసం చేస్తాను నేను. నాకు అది మా ఇంట్లో యాపిల్స్ మా ఇంట్లోనే ఉంటాయి. అమ్మాయికి యాపిల్స్ అని చెప్పక కంగారు పడుతుంది. ఎనివే కాంచి ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ రమా ఫిలిమ్స్ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ హీరోయిన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ. చాలా విషయాలు మీకు అమ్మాయికి తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పు. అది ఈరోజు ఎందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. డైరెక్షన్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచో కళ అన్నాను కానీ అనుకుంటున్నాను, కోరుకున్నాను. అది ఈరోజుకి నెరవేరింది. ఆ నెరవేరటానికి కారణమైన సుధీర్ గారికి చాలా చాలా రుణపడి ఉన్నాను. అండ్ ఎందుకు లేట్ అయిందంటే చెప్పలేను కానీ ఈ లేట్ అయిన టైంలో వాళ్ళంత నాలెడ్జ్ అక్యుములేట్ అయ్యింది.
ఆ నాలెడ్జ్ విజ్డమ్గా మారింది. ఆ విజ్డమ్ ఇప్పుడు పనిచేసి ఏమో ఇంతకుముందు 10 సంవత్సరాల క్రితం చేసుంటుంటే ఎలా ఉండేదో నేను చెప్పలేను. ఇంత బాగా ఐ మీన్ ఇన్ని తప్పులు లేకుండా చేసి ఉండేవాడిని కాదేమో, ఏమో. ఈ టైం నాకు బాగా ఉపయోగపడింది. ఎలా చేయాలో ఎలా చేయకూడదో అన్నీ తెలిసింది. అందుకు నేను లేట్ అయినందుకు రిగ్రెట్స్ లేవు. కానీ ఇప్పుడు చేసిన సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రామా అనేది ఒక డివిజన్ని స్థాపించడానికి కారణం ఏమంటే, ఫస్ట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీని వేరే కంట్రీతో కనెక్ట్ చేయడం ఎలా అనేది ఒక 5 yearsగా ఆలోచిస్తూ చూస్తా ఉన్నాను, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పున్నారు. దాంట్లో ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ హియర్, మిస్టర్ లియో. ఇతను వచ్చేసి ఈజ్ డూయింగ్ few different things in almost 30 countries. So in that he has selected VR technology. ఈ టెక్నాలజీని ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ఉన్న ప్రతి సంస్థతోని అతను చెక్ చేసి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ద కంపెనీ షేర్స్ తీసుకున్నారు ఇతను. దాంట్లో నేను ఒక 25% పార్ట్నర్ కావటం వల్ల నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది. దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అవతార్ టెక్నాలజీ పర్సన్ ఇక్కడే ఉన్నారు. అతను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక విఆర్ గోస్ట్ మూవీ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందనే దానివల్ల మాకు కనెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయి ఉన్నారు. దానికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బాహుబలి విఆర్లో వస్తుందని సార్ ఇంతకుముందు ఒకసారి చదివినాను ఎక్కడో, నిన్ను అడుగుతున్నాను. సో వీటన్నిటితోని వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్తోని ఏదో ఒకటి కొత్తగా ఇంటర్నేషనల్గా కనెక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినాము. అప్పుడు ఆల్రెడీ కాంచీ గారు ఇంతకుముందు మూవీ చేసినప్పుడు చంద్రసిద్ధార్థ గారితో మాకు ఆల్రెడీ బాగా పరిచయం ఉంది. ఆయన్ని త్రూ అవుట్ ద మూవీ దగ్గరుండి ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ చేసినాను. అప్పుడే నాకు కీరవాణి గారి ఫ్యామిలీతో కూడా పరిచయం అయింది. రాజమౌళి గారి గురించి చాలా నన్ను కాంచీ గారి దగ్గర నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వటం అంటే ఏందో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి చూశాను. సో అక్కడే నేర్చుకున్నాను ఎలా సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏదైనా చేయొచ్చు అనేది. నా స్వార్థం కూడా ఇందులో, ఎందుకంటే నేను బయట దేశాల్లో ఎక్కువ సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ఎర్న్ చేయగలుగుతానని నమ్మకం ఉంది ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి. దానికోసమే ఫస్ట్ టైం సౌత్ ఇండియాలో కాంచనా మూవీని కూడా చైనాలో చేయడానికి మేము ఫుల్ రైట్స్ తీసుకున్నాం, చైనా కొరియా లాంగ్వేజ్లో. సో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఇది కూడా. నెక్స్ట్ లియో చెప్పినట్టు వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఎ మూవీ ఇన్ చైనా ఆల్సో. చైనాలో నెక్స్ట్ 2 monthsలో ఒక మూవీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల 2 revenues వస్తాయేమన్న ఆలోచన కూడా ఉంది మాకు. సో ఇవన్నీ చేయడానికి ఇక్కడున్న పెద్దలందరి దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకుంటున్నాము. అందరూ హెల్ప్ చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ వెయిట్ ఫర్ షో టైమ్ మూవీ సూన్.